हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरगुं शुद्धमपापविद्धम् अस्नाविरगं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यः अयम् अतीतैः मन्त्रैः उक्तः आत्मा सह स्वेन रूपेण किं लक्षणम् इति आह। अयं मन्त्रः सः पर्यगात् स यथोक्तः आत्मा पर्यगात् परिसमन्तात्
हरिसमन्तात् आगद अगाद अगाद गतवान् आकाशवद आकाशवद अपि इत्यर्थः इत्यर्थः शुक्रं शुद्धं ज्योतिषं दीप्तिमान् इत्यर्थः अकायम् अशरीरः लिङ्गशरीरवर्जितः इत्यर्थः अव्रणम् अक्षतम् अस्नाविरम् स्नावाः शिराः यस्मिन्न विद्यन्ते इति अस्नाविरम् अव्रणम् अस्नाविरम् इत्याभ्याम् स्थूलशरीरप्रतिषेधः शुद्धं निर्मलम् अविद्यामलरहितम् इति कारणशरीरप्रतिषेधः अपापविद्धम् धर्माधर्मादि पापवर्जितम् शुक्रम् इत्यादीनि वचांसि पुल्लिङ्गत्वेन परिणेयानि सह पर्यगाद् इति उपक्रम्य कविर्मनीषी इत्यादिना पुल्लिङ्गत्वेन उपसंहारात् कविः क्रान्तदर्शी सर्वदृक् न अन्यः अतो अस्ति द्रष्टा इत्यादि श्रुतेः मनीषी मनसः ईशिता सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यर्थः परिभूः सर्वेषां पर्युपरि भवति इति परिभुः स्वयंभुः स्वयमेव भवति इति येषाम् उपरि भवति यश्च उपरि भवति सः सर्वः स्वयमेव भवति इति स्वयंभुः यह अयम अतीतैः मंत्रैः शंकराचार्य जी आपने याद देवડાવે કે આગળ 7 મંત્રોમાં આ ચર્ચા થઈ ગઈ. અતીતૈः મંત્રૈः આગળના મંત્રો દ્વારા ઉક્ત આત્મા એ આત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન ત્યાં કરવામાં આવ્યું. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાને यस्तु सर्वाणि भूतानि जो विचार सह स्वेन रूपेण किं लक्षणः जासम शास्त्रमा बे प्रकारना लक्षण आ गलगोटो छे जासम आ गलगोटो पीड़ा रंगनो छे. त्यारे पीड़ो रंग एवुं कहेवामां आवे तो पीड़ो रंग ए गलगोटानुं लक्षण नथी. केम के बीजी जग्याए पण पीड़ो रंग आपणने जोवा मळे. करणनुं फूल पण पीड़ा रंगनुं छे. पेलो ब्रह्मचारी छे एना वस्त्रो पण पीड़ा रंगना छे. घर छे ए पण पीड़ा रंगनुं छे. जो आ गुण कहेवाय ने शुं कहेवामां आवे गुण. पीड़ो रंग ए शुं छे गुण छे. तो लक्षण कोने कहेवाय
ગુણને અને લક્ષણની પેલી વ્યાખ્યા છે. શંકરાચાર્યજી આ ગુણ કોને કહેવાય અને લક્ષણ કોને કહેવાય તૈત્રીય ઉપનિષદમાં સરસ સમજાવે છે. સજાતીયેભ્યઃ વિષયેભ્યઃ વ્યાવર્તકમ ગુણ. પોતાની જાતિઓમાંથી પોતાની જાતિના વિષયોમાંથી અલગ કરનાર જે છે ને ગુણ કહેવાય. ધારો કે તળાવમાં ખૂબ બધા કમળ છે, એ કમળને ઉત્પલ કહેવાય. કમળ નીલમ ઉત્પલમ, આ ભૂરું કમળ જાસન. તેનો અર્થ શું થયો? અનેક કમળોમાંથી એ શું કરે છે? અલગ તારવી દે. આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? અલગ તારવી આપે. એટલે આપણી નજર ક્યાં પડે? પેલા ભૂરા કમળ. પણ ભૂરા કમળ પણ ઘણા છે. ભૂરા કમળ પણ ઘણા હોય છે કે એક તો હોય ને. એનો અર્થ શું થયો? હજી બીજું પેલું વિશેષણ વાપરવું પડે. બીજું વિશેષણ કયું વાપરે? મહત ઉત્પલમ. નીલમ મહત ઉત્પલમ, મોટું. મોટું એમ કઈ એનો અર્થ શું થયો? એ બધા ભૂરા કમળમાંથી જેટલા નાના છે એ બાદ બાકી થઈ ગઈ. ઓકે, મોટા અનેક છે. પેલો નાની નાવ લઈને પેલો તળાવમાં જાય અને આપણે એક કમળ જોઈતું હોય અને એને દર્શાવવું છે આ કમળ તું મને આપ, તો શું કરવું પડે? પહેલા કેવું પડે નીલમ ઉત્પલમ, પછી કયું મહત ઉત્પલમ. પણ કે મોટા ઘણા છે. સુગંધી ઉત્પલમ, એ કેવું છે? સુગંધી છે. નીલમ મહત સુગંધી ઉત્પલમ. નીલમ ભૂરું, મહત મોટું, સુગંધી સુગંધી વાળું. આ ત્રણે ત્રણ જે છે એ પેલા અનેક કમળોમાંથી એક કમળને અલગ તારવી આપે. એને વિશેષણ કહેવાય. કેમ કે આ ત્રણે ત્રણ બીજી જગ્યાએ પણ જોવા મળે. મેં આગળ કહ્યું એમ, આ પીળો ગલગોટો એમ કહીએ તો પીળું કપડું છે, પીળું કરણનું ફૂલ છે. આમ પીળો રંગ શું છે? બીજી અનેક જગ્યાએ જોવા મળે છે આપણને. તે બધાને શું કહેવામાં આવે? વિશેષણ કહેવાય, ગુણ કહેવાય. તો કે લક્ષણ કોને કહેવાય? સજાતિભ્યઃ વિષયેભ્યઃ વ્યાવર્તકમ વિશેષણ. પોતાની જાતિમાંથી અલગ કરી આપે, બધા કમળમાંથી અલગ કરી આપે અને શું કહેવાય? વિશેષણ કહેવાય. તો કે લક્ષણ કોને કહેવાય? સર્વેભ્યઃ વિષયેભ્યઃ વ્યાવર્તકમ. સર્વ વિષયોમાંથી એને શું કરે? અલગ થાય. પેલો તો જાતિ એટલે કમળમાંથી જ અલગ કરે છે. પૃથ્વી ગંધવતી. આ પૃથ્વીનું લક્ષણ શું છે? ગંધવતી. અગ્નિ ઉષ્ણ. અગ્નિ ઉષ્ણ છે. આ ઉષ્ણતાનું વિશેષણ છે. બરાબર. વિશેષણ હોય ને તો પેલા નામ સાથે આપણે વાપરી શકીએ, પણ એનું લક્ષણ હોય તો વાપરવાની જરૂર નહીં પડે. એટલે ગરમ અગ્નિ લઈ આવતો એવું કેવું પડે? અગ્નિ એમ કહીએ એટલે શું થાય? એ ગરમ જ. મીઠી ખાંડ જોઈએ. ખાંડ એટલે શું છે? મીઠી જ. જે એટલે એનો શું થયો? એ વિશેષણ નથી. ગળપણ એ ખાંડનું વિશેષણ નથી. ગળપણ એ ખાંડનું શું છે? લક્ષણ છે. તો કે લક્ષણ એટલે શું? શંકરાચાર્ય અહીંયા સમજાવે છે. સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણમ. સ્વેન રૂપેણ એટલે સ્વરૂપ. ગઈકાલ જોયું ને, સ્વસ્થ કોને કહેવાય? સ્વે તિષ્ઠતિ ઇતિ સ્વસ્થ. જે પોતાની સાથે રહે છે એને સ્વસ્થ કહેવાય. સ્વરૂપ કોને કહેવાય? સુવેન રૂપેણ. એનું પોતાનું રૂપ એટલે કે એનું પોતાનું લક્ષણ છે જે બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. તો કે આ આત્મા ચર્ચા કરે, સર્વભૂતો આત્મામાં છે.
સર્વભૂતો આત્મામાં છે, આત્મા સર્વભૂતોમાં છે. જા સમજો. તો કે એ પણ આત્માનું જ લક્ષણ છે ને, કારણ કે બીજી કોઈ વસ્તુ તો એવી નથી કે જે સર્વમાં હોય. તો એ લક્ષણ નહીં થયું. વિચાર આગળ આપણે ચર્ચા કરી ગયા. લક્ષણ પણ બે પ્રકારના. લક્ષણ પણ શું છે? બે પ્રકારના. એક તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય, બીજું સ્વરૂપ લક્ષણ. ધારો કે સોસાયટીમાં ક્યાંક ગયા, આજકાલ કોઈ પણ સોસાયટી બને ઓછામાં ઓછા 40-50 બંગલા હોય. પહેલા તો પેલા 12 બંગલા, 15 બંગલા, 20 બંગલાની સોસાયટી બનતી. હવે તો કોઈ પણ સોસાયટી બને એટલે શું હોય? પેલા 40-50 જ હોય. આપણા ભારત દેશની મહાનતા એટલે કે મેરા ભારત મહાન છે. કોઈ પણ રસ્તા પર અને કોઈ પણ સોસાયટીમાં કોઈ બોર્ડ હોય જ નહીં. જવાહર સોસાયટી પર એટલે બોર્ડ તો તું મૂક, ખબર કેમ પડે કઈ જવાહર સોસાયટી? બોર્ડ વગર જ બધું ચાલે. જો સમજો, ફ્લાયઓવર બનાવી દીધા, પણ પેલું વલસાડ દાખલ થવાનું હોય તો પછી એ ફ્લાયઓવર પર ચડવાનું નથી. કેમ કે આ ફ્લાયઓવર પર ચડ્યા તો સીધા ગુંદલાવ પહોંચી જાવ. તો ફ્લાયઓવર બની ગયા, પણ ફ્લાયઓવર પહેલા શું બોર્ડ મારવાનું હતું? વલસાડ. કોઈ પ્રકારના પાટિયા અને નિશાની કે કઈ કરવામાં આવતું જ નથી. વલસાડ પાર્ટી હોય જ નહીં, ખબર જ નહીં પડે, પણ એ તો ગુંદલાવત પહોંચી જાય. સોસાયટીમાં ગયા, પૂરું ઘર શોધી રહ્યા છે. અને આપણે મેરા ભારત મહાન નહીં, આપણે મહાન જ છે. આ સમજવું. કોકના ઘરે જવું હોય પણ એનો બંગલા નંબર કયો એ જાણવાનો હોય, આપણને ખબર નહીં હોય. જો એટલે પૂછે, અલે ભાઈ પેલા શંકરભાઈ ક્યાં રહે? હવે એ સોસાયટીમાં રહેતો નહીં હોય. જા સમજ. અને ધારો કે સોસાયટીમાં રહેતો હોય તો એને આડોસ પડોશની કશી ખબર હોય નહીં. જા એટલે આપણને બંગલા નંબર ખબર નથી, પેલું સોસાયટીનું બોર્ડ નથી. જા સમજ જવા. એટલે આપણે પૂછીએ, 2-4 જણાને પૂછીએ ને એટલે એક જણ કે આ પેલો કાગડો બેઠો ને એ બંગલો. જા સમજ. એટલે આપણે જો પેલો ભૂરા રંગનો બંગલો છે અને કાગડો એના પર બેઠો છે, એટલે આપણે પછી ક્યાં જઈએ? પણ એટલામાં કાગડો ઉઠીને બાજુમાં જતો રહ્યો. જા સમજ. એટલે પછી હવે શંકરભાઈ નો બંગલો કયો કહેવાય? બાજુવાળો. ત્યાં કાગડો એ બંગલાનું સ્વરૂપ નથી, પણ બંગલાનો નિર્દેશ કરવા માટે પૂરતું છે. કાગડાને અને બંગલાને કોઈ સંબંધ નથી. આ સમજો, સમજો આ વાક્ય જે બોલું ને સમજો. કાગડાને અને બંગલાને કોઈ સંબંધ નથી, પણ તત્કાળ પૂરતું, એને શું કહેવાય? તત્કાળ પૂરતું એ બંગલા પર કાગડો બેઠો છે અને આપણે શું કરી દઈએ છે? નિર્દેશ કરી દઈએ, આ શંકરભાઈનો બંગલો. તો તત્કાળ પૂરતું એ કામ લાગી જાય, પણ પછી કાયમ માટે આપણને નિર્દેશ કરી શકે ને. ભૂરો બંગલો એ 5 જ વર્ષ હોય. જો સમજ. ભૂરો બંગલો તો એ બંગલાનું શું છે? સ્વરૂપ છે, એ પોતાનો રંગ છે. આપણા શાસ્ત્રમાં એના માટે બહુ સરસ કહેવાય, શાખા ચંદ્ર ન્યાય. બીજનો ચાંદ હોય, અત્યારે સૂર્યાસ્ત થયો હોય, હજી ઝાંખું ઝાંખું અજવાળું હોય અને પેલો બીજનો ચાંદ દેખાતો, આપણને સામે પેલો ગ્લાસ નહીં દેખાય, અને પછી આપણે ચાંદ બતાવવાનો હોય. જો આ સમજો.
એટલે આપણું શાસ્ત્ર શું કહે કે પેલો એને એવી જગ્યા પર લઈ જઈએ જ્યાં પેલું વૃક્ષ હોય. એટલે એને શું કહીએ, જો આ આંબાનું વૃક્ષ છે ને, આપણા દ્રોણાચાર્ય કરેલું ને એવી જ આપણી હાલત. આ સમજ, પેલો પક્ષીને આંખને મારવાની. એટલે આંબો કહીએ ને એટલે આંબો પહેલા હોતા વાર લાગે કે કોઈ દિવસ ગામડામાં ગયો હોય નહીં, આંબા જોયા હોય નહીં. એટલે પહેલા તો એને ચાંદ, બીજનો ચાંદ બતાવતા પહેલા જ આંબો બતાવવો પડે. જા સમજ, આંબો જુએ પછી એમ કેવું પડે પેલો આંબાની આ જમણી બાજુ જો, એ આંબાની જમણી બાજુ પેલી 2 શાખા છે, એ 2 શાખાની વચ્ચે દેખાય છે. જા વિચાર, આંબો, આંબાની શાખા અને ચંદ્ર કોઈ સંબંધ નથી. જો સમજો, તત્કાળ પૂરતું તમે જે દેશ અને જે કાળમાં છો એની દ્રષ્ટિએ નિર્દેશ છે. કાળ બદલાઈ ગયો તોય જાય, કેમ તો ચાંદ નીચે જતો રહ્યો. દેશ એટલે શું છે, થોડોક 10 ફૂટ આમ ખસી ગયા તો પણ નહીં થાય. એટલે દેશ અને કાળને અનુલક્ષીને આપણે કહીએ. જો વિચાર, એટલે જ્યાં પેલો 2 ડાળીની વચ્ચે એની નજર પડી અને તત્કાળ એને શું દેખાવાનું, ઓહો આ દેખાયો. તો એ વૃક્ષને નિર્દેશ કરીને પેલો ચાંદનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો, એ ચંદ્રમાં દેખાયો. પણ આ શાખા એનું સ્વરૂપ છે, ફક્ત શું કરે છે, એનો નિર્દેશ કરે. કે આમે આપણી બુદ્ધિ ફાંફા મારતી હોય ને, આંખે આજુબાજુ ફાંફા જ મારતી હોય. જા, એટલે બુદ્ધિને અને આંખને સ્થિર કરવા માટે કોનો આધાર લેવો પડે, પેલો આંબાનો આધાર લેવો પડે. પણ એનું સ્વરૂપ નથી, છતાં એનો શું થઈ જાય છે, નિર્દેશ થઈ જાય. કાગડો જોયો બેઠેલો એટલે ખબર પડી ગઈ આ બંગલો. પછી કાગડો ગમે ત્યાં ઉડીને જાય, બાજુની સોસાયટીમાં જાય તો આપણે બાજુની સોસાયટી જવાના નથી. એને શું કહેવાય, તટસ્થ લક્ષણ. તદ્દેશ તત્કાળ પૂરતું બરાબર છે, એ આપણે નિર્દેશ કરી આપે. બંગલો કયો, જાસમ મને એક ભાઈ મળ્યા, મને કે અમારા ભાઈ જાસમ. એટલે મેં કીધું હરિઓમ. આ હરિઓમ કરીએ ને, આ વાણી બહુ અદભુત વસ્તુ છે. જે જાણીતા છે એને આપણે હરિઓમ કરીએ, અને પહેલી વાર મળ્યા એને હરિઓમ કરીએ, એ બંને ટોનમાં શું હોવાના ફરક હોય જ. જો સમજો, એટલે પેલા ભાઈ જેવું કીધું કે આ મારો ભાઈ થાય, એટલે મેં હરિઓમ કહ્યું, પણ મારો હરિઓમ કહેવાનો જે ભાવ હતો એ પેલા ભાઈ સમજી ગયા. એટલે મને કે ના ના, આપણે ત્યાં ગામમાં પૂજા કરાવી ને ત્યારે તમે મળેલા, એ પૂજામાં આવેલો. જ્યાં સમજ, એનો અર્થ શું થાય, હું પહેલી વાર નથી. મેં કીધું પછી મોડું જોયું. જ્યાં સમજ, સ્વરૂપ લક્ષણ. સ્વરૂપ લક્ષણ એટલે શું છે, મોડું જોયું. ઓહો, મેં કહું હા હા બરાબર, પણ આ પેન્ટ શર્ટમાં આવે ને, ત્યાં પેલો તિલક કરેલો હોય, પીતાંબર પહેરેલું હોય, ખેસ હોય, જા સમજો, અને અહીંયા પેલો પેન્ટ શર્ટમાં આવે. મુખ એનું સ્વરૂપ લક્ષણ થાય, પણ વસ્ત્ર શું થઈ જાય, ત્યાં પેલો બ્રાહ્મણ તરીકે જોયો હોય, અને અહીંયા પેલો આ બાજુમાં આવીને પેલો ગાડી હાંકતો હોય. એટલે આપણે બે ભેગું નહીં થાય. જો સમજ, પેલી પૂજા કરાવવું અને ગાડી ચલાવવી, 2 વસ્તુ શું છે, પેલી ભેગી થાય નહીં. આ સમજો, કોઈ વસ્તુનો નિર્દેશ કરવો હોય તો કંઈક આધાર આપણને જોઈએ. એનું લક્ષણ છે તટસ્થ લક્ષણ. તો આગળ જે ચર્ચા કરવામાં આવી, આત્મામાં સર્વ છે અને સર્વ આત્મામાં છે. જા સમજો, તો આત્મામાં સર્વ છે અને સર્વ આત્મામાં છે એમ જયારે કહેવામાં આવ્યું, તો એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. જો વિચાર,
જો એટલે કહું, આપણે વેદાંતને જેટલું સહેલું માનીએ ને એટલું નથી. શબ્દો સહેલા છે. એટલે શંકરાચાર્યજી આ મંત્રનું જે સંગતિ આપે છે બહુ અદ્ભુત છે. સર્વ અને આત્મા બે છે. ગઈકાલે આપણે જોયું કે બે છે જ નહીં. શું છે? એક અદ્વિતીય આત્મા માત્ર જ છે, પણ આપણી દ્રષ્ટિ જગત પર છે, આપણી દ્રષ્ટિ ભૂત પર છે, અને આપણી દ્રષ્ટિ જ્યાં છે ત્યાંથી આપણને સમજાવવામાં આવ્યું કે આ સર્વભૂતનું અસ્તિત્વ કોને કારણે છે? આત્મ તત્વને કારણે છે. અને આ સર્વ ક્યાં રહે છે? આત્મામાં જ છે. ઘડો માટીમાં છે અને માટી ઘડામાં છે. એ કઈ દ્રષ્ટિએ છે? ઘડાની દ્રષ્ટિએ. પણ આ ઘડો છે એમ જયારે કહેવામાં આવી રહ્યું છે, એ ઘડો માટી છે એમ જયારે કહેવામાં આવે, પછી ઘડો છે. ધારો કે એમ પૂછું, આ ઘડો છે કે માટી છે, તો શું કહેશો? ઘડો અને માટી બે છે. બે કે તો શું કહેવાનું? ત્રણ કે કે ત્રીજી માટી ક્યાં છે? એન મગજ બે છે જ નહીં. જો સમજો કેમ? કારણ કે ઘડા વગર માટી રહી શકે, પણ માટી વગર ઘડો રહી શકે? વિચાર. તો આ ઘડો માટી છે એમ જયારે સમજવામાં આવે, પછી પેલો ઘડો રહે ખરો? એ બાધિત થઈ જાય. જો આપણે જોઈ ગયા છે આ બધી ચર્ચા કે એ ઘડો શું થઈ જાય છે? બાધિત થઈ. પણ જ્યાં સુધી ઘડા પર નજર છે ત્યાં સુધી માટી અને ઘડો એમ કેવું પડે? માટી કારણ છે, ઉપાદાન કારણ છે, અને ઘડો શું છે? કાર્ય છે. પણ ઘડો છે જ નહીં. અસતઃ ભાવ ન વિદ્યતે. જો એટલે પહેલા તમે અસ્તિત્વ સ્વીકારો છો અને પછી સુખી દુઃખી થાવ છો, પણ છે જ નહીં. જો વિચાર. એટલે ભગવાનનું પેલું વાક્ય રહે જ, પંડિતા ન અનુશોચ. જે જ્ઞાની છે એ ક્યારે શોક કરતો જ નથી. અહીંયા પણ શું કહ્યું? તત્ર ક મોહ કશોક એકત્વમ અનુપશ્યત. એક અદ્વિતીય આત્માના દર્શન કર્યા પછી શોક અને મોહને કોઈ સ્થાન જ નથી, કારણ કે બીજું છે જ નહીં. અન્ય હોય તો દુઃખી થવાનું હોય, પણ જે છે એ બધું શું છે? આત્મા માત્ર છે. જો આત્મા માત્ર જ છે અને આ જગત છે જ નહીં, તો અત્યાર સુધી જે આત્માનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો એ જગતની દ્રષ્ટિએ કરવામાં આવ્યો. જો આ વિચાર. કેમ? આ જગતનું ઉપાદાન કારણ આત્મા છે, અને એટલા માટે જગત અને આત્મા બે નથી, કારણ કે જગતનું અસ્તિત્વ કોને કારણે છે? આત્માને કારણે. પણ આત્મા પોતાના અસ્તિત્વ માટે જગત પર આધાર રાખે છે. જે માટી પોતાના અસ્તિત્વ માટે ઘડા પર આધાર રાખતી નથી, પણ જ્યાં સુધી ઘડા પર દ્રષ્ટિ છે ત્યાં સુધી પેલું કાર્ય અને કારણ એમ કેવું પડે. પણ માટીની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો કારણ છે. સુવેન રૂપેણ. આ શંકરાચાર્ય શબ્દ પકડવાનો. સુવેન રૂપે, પોતાના સ્વરૂપથી વિચાર કરીએ, પોતાના રૂપથી વિચાર કરીએ તો માટી કારણ છે. માટી માટી છે. પણ ઘડાની દ્રષ્ટિએ કેવું પડે કે કારણ છે અને પેલું કાર્ય છે, પણ ઘડો છે જ નહીં. એક અદ્વિતીય આત્મા માત્ર છે, તો પેલું કારણ પણ છે. એ જ રીતે આ જગતનું કાર્ય, જગત કાર્ય આપણે જોઈએ છે, અનુભવમાં આવે છે, અને એટલા માટે શ્રુતિ માતાએ કેવું પડ્યું કે સર્વનું અસ્તિત્વ આત્મામાં છે અને આત્મા સર્વમાં વ્યાપ્ત છે. પણ એક અદ્વિતીય જો આત્મા, એકત્વમ અનુપશ્યત, એક અદ્વિતીય આત્મા માત્ર જ જો છે, તો પછી કાર્ય કારણનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. તો પછી કાર્ય કારણ રહિત, જો હવે સાંભળજો મારે, કાર્ય કારણ રહિત જેમ માટીનું પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ આત્માનું સ્વરૂપ શું છે? કિમ લક્ષણ
તમે જે અત્યાર સુધી આત્માનો નિર્દેશ કર્યો એ તો પેલો તટસ્થ લક્ષણ કારણ તરીકે દર્શાવ્યું, પણ આત્માનું પોતાનું સ્વરૂપ શું છે? સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણ. પણ આ આત્મા તો આ જગતનું કારણ છે એમ કહેવામાં આવ્યું. જો આ સમજો, આ દ્વૈતવાદીનો આ જ સમસ્યા છે. ઈશ્વર જગત કારણ છે, બરાબર છે, કોઈ ના નથી પાડતું, પણ ઈશ્વરનું પોતાનું સ્વરૂપ શું છે? કારણ કે જગત નથી રહેતું ત્યારે ઈશ્વર તો છે જ. તો ઈશ્વરનું પોતાનું પણ લક્ષણ, પોતાનું પણ સ્વરૂપ છે કે નહીં? કિમ લક્ષણ. એટલા માટે આ જેટલા દ્વૈતવાદી છે એ આ જગત કારણ બ્રહ્મ અથવા તો તટસ્થ લક્ષણ પર અટકી ગયા છે. પેલું સ્વરૂપ જે સચ્ચિદાનંદ જેને કહીએ એ ત્યાં પેલો જતો જ નથી. વિચાર ને અમને તો જગત કારણ ઈશ્વર જ જોઈએ, આ સચ્ચિદાનંદ. તું હા પાડે કે ના પાડે એનું સ્વરૂપ છે. આ તો કોના જેવું છે? મને અગ્નિ જોઈએ પણ ગરમી જોઈતી નથી. તું અગ્નિ લાવે એટલે શું થવાનું? ગરમી લાવવાનું. જો વિચાર, સ્વામીજી બહુ સરસ કે કારેલું છે પણ કડવું નથી. એ કારેલું છે એટલે શું હોવાનું? કડવું છે. આ ઈશ્વર છે એમ કહો તો એ સચ્ચિદાનંદ એ શું છે? એનું સ્વરૂપ છે. મદદ આ મરચું ખાવ ને જરાય તીખું નથી. એટલે પણ મરચું કોને કહેવાય? એટલે પેલો માણસ જયારે તીખો સ્વભાવનો એને શું કહીએ? એમાં પેલો સુરત એટલે ભાવનગર વાળા પોતાના મરચાની વાત કરે. એટલે આપણે પેલા જહા ખા જેવું કરવું પડે. પેલા બે મુસ્લિમ બાળકો સ્કૂલમાં બે મિત્ર થઈ ગયા. પેલા નવા નવા મળ્યા હોય ને એટલે પેલું નામ પૂછે, તારું નામ શું? એટલે પેલા એવું કીધું, મારું નામ જહા ખા. શું કીધું? જહા ખા. જહા ખા એટલે આખા જગત નો ખા. જો ખા એટલે શું છે? આ બધાનો હોશિયાર, બધા કરતા શ્રેષ્ઠ. એટલે પેલો બીજો વિચાર કે જો આ જહા ખા છે તો મારું નામ એનાથી નીચું તો આવવું જોઈએ નહીં. કરવું છું એટલે કે હું તારું નામ શું? કે તુજે ખા. એમ પેલું ભાવનગર વાળા મરચાની વાત કરે એટલે પછી આપણે પછી એનાથી કઈ ઉતરવાનું નહીં. જો સમજો. એટલે પછી એમ કહું, હજી તમે સુરતનું લવંગિયું મરચું ખાધું નથી. પેલા લાંબા મરચા ખાય. જો સમજ. પણ સુરતનું જે લવંગિયું ખાય ને ઉભો થઈ જાય. આ સમજ. એ નામ જ એટલે લવંગિયું મરચું કહેવાય. પેલા પોલા પોલા પોચા પોચા લાંબા ખાતો ફરતો હોય પણ એને લવંગ અમારા દાદી ખાતા એટલે કહું. એને જમતી વખતે તાજું લવંગિયું મરચું બે મીઠાના કણ નાખીને ઘૂંટીને એને આપવાનું. એ પ્રેમથી ખાય રોટલી સાથે. આવી જાય. અને એમની ઉંમર ત્યારે 85 વર્ષ હતી. આ સમજ. અને એટલું જ નહીં, એ ખાધા પછી એમ કે પહેલા એવું કહેતા બાને કે આ તું મરચા નાખે જ નહીં. બા કે ભાઈ બધામાં હું મરચું નાખું જ છું. તે કે કોઈ સ્વાદ આવતો જ નથી. એટલે પછી બાપુજી કે એક કામ કરતો તું હવે એને મરચું જ ઘૂંટીને આપી દે. એટલે મરચું આપ્યું. એટલે એક દિવસ ખાધું, 2 દિવસ ખાધું. આ 85 વર્ષ થાય એટલે જીભે જરાક મોડી પડવા માંડે. એ ત્રીજે દિવસે કે આ મરચું નકામું જ છે. કે જીભ સ્વાદ જ ગ્રહણ નહીં કરતી હોય. મરચું એમ એટલે શું થાય? એ તીખું જ હોય. સમજો. એમ ઈશ્વર એમ કહીએ એનો અર્થ શું થયો? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. ઈશ્વર એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. જો હવે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. આ બે લક્ષણ થાય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય એટલે શું છે? એ સ્વરૂપ લક્ષણ થયું. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તટસ્થ લક્ષણ. જો હવે સમજો. ત્યાં પણ શું કહેવામાં આવ્યું? સત્યમ પરમ ધીમહિ.
આમ સચ્ચિદાનંદ એ સ્વરૂપ છે. એ જ પ્રકારથી અત્યાર સુધી 7 મંત્રોમાં જે આત્મતત્વની ચર્ચા કરવામાં આવી એ બધી ચર્ચામાં તટસ્થ લક્ષણની ચર્ચા થઈ, પણ એ આત્માનું સ્વરૂપ શું છે? ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વમ. સમજ, અહીંયા જે કંઈ છે એ સર્વને ઈશ્વર બુદ્ધિથી આચ્છાદિત કરવા, પણ પેલું સર્વ તો રહી જ ગયું. જો સમજો, અને આ સર્વમાં ઈશ્વર વ્યાપ્ત છે. સર્વ ઘડાઓમાં માટી છે, તો શું કરવાનું કહેવામાં? સર્વ ઘડાઓને માટી બુદ્ધિથી આચ્છાદિત કરો. એ બધું બરાબર, પણ માટીનો પોતાના ગુણ શું છે? કેમ માટીના પોતાના પણ શું છે? એ ગુણ છે. આ પીળી માટી છે, આ લાલ માટી છે, આ કાળી માટી. જો સમજો, આ પોચી છે. આ વિચાર, માટીનો પોતાનો પણ શું છે? ગુણ હોય. જો એટલે કહું, આમ આ બધી માટીમાંથી માટલા નહીં બને. આ સમજજો. આપણને એમ થયું પેલો આમ કરીને આમ કર્યું ને પછી આમ માટલું બની ગયું, એટલે આપણે વિચાર કે આપણા બાગમાંથી આપણે માટી લઈને પછી શું કરીએ? ભીની હોય ને એટલે ગળાનો આકાર તો લઈ લે, એમાં કશો વાંધો નહીં આવે. આ સમજ, પછી એને ઉંચકીને પેલો શેકવા માટે પકડવા જાય ને એટલે શું થઈ જાય? પણ માટીનું પોતાનું સ્વરૂપ છે. એ જ રીતે આ આત્માનું પોતાનું સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર જે આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર છે, એકત્વમ અનુપશ્યતઃ, એ એકના જ જે દર્શન કરનાર છે. પણ એ આત્મા દર્શન હું ક્યારે કરું? મને એનું સ્વરૂપનું ખબર હોવી જોઈએ. અને એટલે શું કહે છે? આગલા અનેક મંત્રોમાં આત્મતત્વની ચર્ચા કરવામાં આવી. સહ આત્મા સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણમ ઇતિઆહ અયમ મંત્ર. હવે આ 8મા મંત્રમાં આ આત્માનું પોતાનું રૂપ શું છે, એને સ્વરૂપ લક્ષણ જે કહેવામાં આવે એ હવે પ્રગટ કરી રહ્યા છે. એટલે જગતને અહીંયા પછી કોઈ સંબંધ નથી. વિશ્વોત્પત્ત્યાદિ હેતવે એમ જે કહેવામાં આવે એ જગત સાથે હવે કોઈ સંબંધ નથી. જો આ સમજો, માટી શું છે તો પછી ત્યાં વર્ણન કરવામાં ઘડાનું કોઈ સ્થાન નથી. એમ આત્મતત્વ શું છે એ સ્વરૂપનું વર્ણન જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આ જગત સાથે કોઈ સંબંધ નથી. જો આ સમજો, સ્વરૂપ લક્ષણ શું છે? સહ પર્યગાત, સહ યથોક્ત આત્મા પર્યગાત, પરિસમંતાત, અગાત ગતવાન, આકાશવદાપી આકાશવદ અપી ઇત્યર્થઃ. આ આકાશ એમ કહીએ ગઈકાલ જો કે આકાશ પણ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે. જો આકાશ સ્વયં સર્વવ્યાપી છે તો એ આકાશનું પણ જે કારણ છે એ તો કેવું હોવાનું? સર્વવ્યાપી જ છે. એનો અર્થ શું થાય? કોઈ પણ એવું સ્થાન નથી જ્યાં આકાશ ન હોય. રામેશ્વર જવું હોય, બધું પેકિંગ કરી લઈએ. જાત્રાએ જાય ને તો પેલા બધા મળવા આવે, એટલે મળવા આવે ને પૂછે આપણને બધું પેકિંગ થઈ ગયું કે? બધું પેકિંગ થઈ ગયું. હવે એક જ પેકિંગ બાકી છે. શું બાકી છે? આ આકાશનું પેકિંગ કરવાનું બાકી. આકાશ પેક કરવાનું. કેમ કે જ્યાં જાઓ ત્યાં કોણ છે? પેલો આકાશ છે. એ જ રીતે આત્મા કેવો છે? કોઈ પણ દેશ હોય, કોઈ પણ કાળ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, આત્મા તો છે જ. સમંતા સારી રીતે કોઈ પણ સ્થાન તમે લો, આકાશ એક સમાન છે. જાય એક વસ્તુ આ સમંતા તેમ કેમ કહેવામાં આવ્યું? કે એવું નથી કોઈક જગ્યાએ આત્મા થોડો ઘટ્ટ છે અને કોઈ જગ્યાએ થોડો પતલો છે, એવું છે? આમ ટેબલ કહીએ કે આ ટાઇલ્સ કહીએ કે પુસ્તક કહીએ કે આ શરીર કહીએ, આત્મા સર્વમાં શું છે? સર્વત્ર સમદર્શન. સર્વત્ર એક સમાન રીતે આત્મા છે જ. જો એટલે હું કહું, કોઈ વિશેષ દેશ અને વિશેષ કાળને જો તમે આત્માનું જ્ઞાન માનતા હોય તો પછી એ શક્ય જ નથી. આ વિચાર, એક દેશ અને એક કાળે આત્મજ્ઞાન નથી.
સર્વ દેશ સર્વ કાળમાં એ વ્યાપ્ત છે. શુક્રમ શુદ્ધમ જ્યોતિષમ દીપ્તિમાન ઇત્યર્થ. શુક્રમ, શુક્રમ એટલે શું છે? જે શુદ્ધ છે, શુદ્ધ છે એમને. જ્યોતિષમ દીપ્તિમાન ઇત્યર્થ. કોના જેવું? આત્મા છે ખરો, પણ મને દેખાતો નથી. રૂમમાં જાય, એ મમ્મી પેલી પેન ક્યાં છે? દીકરા ખાટલા પર જ છે, પણ મમ્મી દેખાતી નથી, પણ લાઈટ તો કર. એમ આત્મા સર્વવ્યાપી છે, પણ આ દેખાતો જ નથી. એને શાની જરૂર છે? એને પ્રકાશિત કરવાની જરૂર છે. દીપ્તિમાન શુક્રમ સ્વપ્રકાશ. સાંજ પડે ને, અત્યારે ઇવનિંગ સ્ટાર એને કહેવાય. ઉનાળામાં એ ઇવનિંગ સ્ટાર હોય, શિયાળામાં એ મોર્નિંગ સ્ટાર હોય. સાંજ પડે અને તમે પશ્ચિમ દિશામાં જુઓ તો ત્યાં શું દેખાય? પેલો શુક્રનો ગ્રહ જોવો પડે જ નહીં. જો આ સમજ, ત્યાં નજર પડી એટલે શું થવાનું? શુક્રમ એ કેવો છે? દીપ્તિમાં. એ દેખાય જ છે. પણ બીજનો ચાંદ જોવો હોય તો આંખ ખેંચવી પડે. પણ શુક્રનો ગ્રહ જોવો હોય તો શું છે? કોઈ નથી. શિયાળામાં સવારે તમે ઉઠો, ઉઠીને તમે પૂર્વ દિશામાં જુઓ તો શું થાય? પણ શુક્રનો ગ્રહ ત્યાં હોય જ. એટલે એને ત્યાં મોર્નિંગ સ્ટાર કહેવાય. અત્યારે એને શું કહેવામાં આવે? ઇવનિંગ સ્ટાર એવું કહેવાય. ખરેખર સ્ટાર નથી, પ્લેનેટ છે, પણ એક નામ આપવામાં આવે. એ જ રીતે શુક્રમ એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શુક્ર એટલે કે જેમ પેલો ગ્રહ કેવો છે? તત્કાળ દેખાય છે. એમ આત્મા પણ કેવો છે? સ્વપ્રકાશ છે, દીપ્તિમાન. જ્યોતિષમાં દીપ્તિમાન ઇત્યર્થ. આત્મા સ્વયં કેવો છે? સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ આત્મા છે. અકાયમ અશરીર, કે એનું કોઈ શરીર છે? અશરીર. શંકરાચાર્યજી કહે છે લિંગ શરીર વર્જિત. આત્મા કેવો છે? આ સૂક્ષ્મ શરીર એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. લિંગ શરીર કોને કહેવાય? બધા શબ્દ વારંવાર એટલે કહું કે શબ્દના અર્થ થોડાક યાદ રાખવાના. દર વખતે પેલો બધા શબ્દની વ્યાખ્યા કરવી જ પડે. જો આ સમજ, લિંગ કોને કહેવાય? ચિહ્ન. લિંગ એટલે શું છે? ચિહ્ન. તો કે અહીંયા આત્મા જે છે એનું અસ્તિત્વ કોને કારણે પ્રગટ થાય? આત્મા સર્વવ્યાપી છે. જો આ સમજો, પણ સર્વત્ર આત્માની અભિવ્યક્તિ છે. જો આ વિચાર, આ શરીરમાં એ આત્માની અભિવ્યક્તિ થઈ રહી. ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા શું થાય છે? પ્રગટ થઈ રહ્યો છે. પણ એ કોને કારણે પ્રગટ થઈ રહ્યો છે? પેલું સૂક્ષ્મ શરીરની હાજરીને કારણે. એટલા માટે જ્યારે સૂક્ષ્મ શરીર, એને પ્રાણ કહીએ આપણે, એ પ્રાણ આ શરીરને છોડીને જતા રહે પછી આ શરીર શું થઈ જાય? આ શરીર જડ બની જાય. જો સમજ, તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માની હાજરીને જે પ્રગટ કરે છે એ કોણ છે? આ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, જેને કારણે એ ચૈતન્યતા પ્રગટ થઈ રહી છે, અભિવ્યક્ત થાય છે. આમ ચૈતન્ય માટેનું લિંગ કોણ બની ગયું? ચિહ્ન કોણ બની ગયું? આ સૂક્ષ્મ શરીર. અને સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે? સપ્તદશ કલાભિઃ, એ 17 કળાનું બનેલું છે. 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 પ્રાણ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ. આ 17 વસ્તુનું જે બનેલું જે છે આ સૂક્ષ્મ શરીર જે છે એને શું કહેવામાં આવે? લિંગ કહેવામાં આવે. કારણ કે પેલા ચૈતન્યની એ અભિવ્યક્તિ કરે છે. જો તો અહીંયા શંકરાચાર્યથી અકાયમ એમ જયારે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે એનો અર્થ શું કર્યો? એ સૂક્ષ્મ શરીર રહિત છે. એનો અર્થ શું થયો? પ્રાણ તમારું સ્વરૂપ નથી. જો આ બધી વસ્તુ તમારી, આત્મા એટલે તમે. આ સમજ, એનો અર્થ શું થયો? 5 કર્મેન્દ્રિય તમે નથી, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય તમે નથી, 5 પ્રાણ તમે નથી, મન તમે નથી, બુદ્ધિ તમે નથી. આ બધાને પ્રકાશિત કરનાર તમે છો. આ બધાનું અસ્તિત્વ તમારે કારણે છે.
પણ તમને અને આ સૂક્ષ્મ શરીરને કોઈ સંબંધ છે જ નહીં. અકાયમ સૂક્ષ્મ શરીર વર્જિત અવ્રણમ. આ વ્રણ એટલે આપણે જે ઘા કહીએ ને, શરીરમાં ઘા પડે એને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? વ્રણ કહેવાય. કે આત્મા છે એને ઘા પડે કે નહીં? આપણને બહુ ઘા પડે. સમજો, કોઈ કંકોત્રી મોકલે તોય ઘા પડે, નહીં મોકલે ને તોય ઘા પડે. કોઈ આપણી સાથે વાત કરે તોય ઘા પડે ને. એ એવું બોલ્યો ને કે આમ હૃદયમાં ઘા પડી ગયો. ના ના, એને એવું વર્તન કર્યું કે મને ખરેખર આઘાત લાગી ગયો. આત્મા કેવો છે? અવ્રણમ અક્ષતમ. કોઈ ઘા લાગતો જ નથી. આ હકીકત છે. જેટલા ઘા તમારા પર પડી રહ્યા છે એ બધા તમારા પર પડતા જ નથી. ધારો કે કોઈ તમને એમ કે આંધળો છે, જોતો નથી. કોને કીધું? તમને કીધું? જોવાની ક્રિયા તમે કરો છો કે આંખ કરે? તો કોને કહ્યું? આંખને. જાડો કહીએ, પતલો કહીએ, લાંબો કહીએ, ટૂંકો કહીએ, કાળો કહીએ, ગોરો કહીએ, આ બધા કોના વર્ણન છે? તમારું વર્ણન છે. આ બધા વર્ણન શરીરના જ. કોઈ પણ પ્રકારથી કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા વિશે જે બોલે એ બધું વર્ણન કોનું છે? આ શરીરનું જ. પણ આ બધામાં આપણે પેલી અહમ બુદ્ધિ કરીને બેઠા છે અને એટલા માટે એ બધું આપણને શું થાય? લાગી આવે. કે મારે કઈ મૂડ નથી કે બોલતા. એટલે કહું, આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે અને પેલો મોહ લટકાવીને જ ફરતો હોય છે આવી રીતે. એટલે આગળ કહી ગયા આ બધા કોની અવગણના કરે? તમે પોતે તમારી જ અવગણના. તમે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છો અને તમે પોતે જ પોતાની શું કરી રહ્યા? અવગણના કરી. આ સમજો. આપણો વ્યવહાર શું પ્રગટ કરે છે? સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે કે ઉપાધિ પ્રગટ કરે છે? આ વિચાર. હું દુઃખી કહીએ એ પણ શું છે? સુખ કહીએ, દુઃખ કહીએ, માન કહીએ, અપમાન કહીએ, એ બધા કોની ઉપાધિ? આ મન બુદ્ધિ છે. જો સમજો, મનની દ્રષ્ટિએ સુખ દુઃખ છે, બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ માન અપમાન છે. આત્માની દ્રષ્ટિએ તો શું છે? કોઈ વસ્તુ નથી. આવી છે અવ્રણમ. આત્મા પર કોઈ ઘા પડતો નથી. પણ આપણના પર બધા ઘા પડે. આ સમજ. એનો અર્થ શું થયો? હજી એ સમજદારી આવી નથી. કઈ? અકાયમ. આ પેલું અકાયમ આવે ને તો પછી પેલું અવ્રણમ આવે. આ સમજમાં આ ક્રમ છે. જ્યાં સુધી હું સૂક્ષ્મ શરીર છું એમ આપણે પકડીને બેઠા છે ત્યાં સુધી આ બધા ઘા પડવાના જ છે. આ સમજો. બુદ્ધું છે. કેટલી વાર તને કહેવાનું? કોને કીધું? તમને કીધું? આ કોને કીધું? આ તમારી બુદ્ધિ કીધું. તમને કીધું જ નથી. કોઈ વસ્તુ તમારા સુધી, કોઈ પણ વાક્ય હોય, આ સમજો, તમારા સુધી પહોંચતું જ નથી. એ વાક્ય ક્યાંક ને ક્યાંક શું થાય? પેલું અટકી જ પડે. શરીર પર, ઇન્દ્રિય પર, મન પર, બુદ્ધિ પર, એ ત્યાં સુધી જ વાક્ય જાય. આગળ એ વાક્ય વધે તો તમારા પર ઘા પડે. અકાયમ અવ્રણમ અક્ષતમ. કોઈ તમારું અપમાન કરી શકે એમ છે જ નહીં. જે પણ કઈ અપમાન થાય છે એ પણ કોના થાય છે? શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઉપાધિ. અક્ષતમ અસ્નાવિરમ સ્નાવાહ શિરાહ યસ્મિન્ન વિદ્યતે ઇતિ અસ્નાવિરમ. આ અસ્નાવિરમ એ બહુ મજાનું. કેમ આમ આજકાલ દેખાતા નથી? હું જીમમાં જાઉં છું. શિરા, સ્નાયુ, આ બધાને સ્નાવ છે. સ્નાવાહ શિરાહ યસ્મિન્ન વિદ્યતે. આ મસલ્સ કહીએ
કે ધમની કઈ માતાજી બાયપાસ કરે, પણ તે હૃદયને બાયપાસ કરે. તને કોઈ બાયપાસ કરાયું નથી, જો આ સમજ. ના રે માતાજી બધા મને બાયપાસ જ કરે, કોઈ પૂછતું જ નથી. સ્નાયુ આ કોઈ છે? શંકરાચાર્ય શું કે છે? અવ્રણમ અસ્નાવિરમ ઇત્યાભ્યામ આભ્યામ સ્થૂલ શરીરમ પ્રતિષેધ. પેલું અકાયમમાં સૂક્ષ્મ શરીર કેમ લેવામાં આવ્યું? કારણ કે અવ્રણમ અને અસ્નાવિરમ આ બે દ્વારા કોનો નિર્દેશ થાય છે? આ સ્થૂળ શરીર નો. સ્થૂળ શરીર તમે નથી, સૂક્ષ્મ શરીર તમે નથી, શુદ્ધમ નિર્મલમ એટલું જ ને. જાવ શુક્રમ શુદ્ધમ શુદ્ધમ, આટલું જો સર્વવ્યાપી છે, સ્થૂળ શરીર નથી, સૂક્ષ્મ શરીર નથી. પછી પેલું આપણે જે સામાન્ય રીતે શુદ્ધ ને અશુદ્ધ કરીએ ને એ અહીંયા નહીં આવી શકે. જો આ સમજો, પછી તો કોઈ શુદ્ધિ અશુદ્ધિ આપણે જે સમજીએ એ શક્ય જ નથી. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? નિર્મલમ અવિદ્યામલ રહિતમ. આપણે આગળ જોઈ કે છેવટે આ આત્મામાં જે મળ જે છે અશુદ્ધિ છે તો કઈ છે? અવિદ્યા છે. જો આત્મા સ્વપ્રકાશ છે અને છતાં પણ આત્માના સ્વરૂપને આપણે જાણતા નથી. આ અવિદ્યા જે શું છે? મલ છે. જો વિચાર, મલ કોને કહેવાય? આ પાણી છે એમ જયારે કહેવામાં આવે તો પાણી એનો અર્થ શું થયો? શુદ્ધ જળ છે. જો પાણીથી બીજું કઈ અંદર હોઈ શકે જ નહીં. પણ પેલો અંદર લીંબુ નીચોવે ને પછી પેલો ચાટ મસાલો નાખે, મીઠું નાખે ને પછી આ શુદ્ધ જળ છે. આ શુદ્ધ જળ છે. શુદ્ધમ નિર્મલમ, કોઈ પ્રકારનો મલ નથી. પણ જયારે સ્થૂળ શરીર સૂક્ષ્મ શરીરનો પણ પ્રતિષેધ કરી દેવામાં આવ્યો, જડતાનો પણ પ્રતિષેધ કરી દેવામાં આવ્યો, તો કે તો પછી હવે કઈ અશુદ્ધિ બાકી રહી? પેલી એક જ બાકી રહી, અવિદ્યામલમ. અવિદ્યારૂપી મલ પણ એ આત્મામાં છે જ નહીં. જો આ સમજ, તમને લોકોને બહુ સામાન્ય વસ્તુ લાગે, પંડિતાઈની દ્રષ્ટિએ વિચારતા બહુ મોટી વસ્તુ છે. અવિદ્યા ક્યાં છે? જો આ સમજ, આત્મામાં અવિદ્યા છે. જેમ સૂર્યમાં અંધકાર શક્ય નથી, જો આ સમજ, એ જ રીતે આત્મા તો સ્વપ્રકાશ આત્મા છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં અવિદ્યાની કોઈ શક્યતા નથી. એટલે પેલું બ્રહ્મસૂત્રમાં પહેલા જ વાક્યમાં શંકરાચાર્યથી કહી દે, તમ પ્રકાશવત પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવયો અસ્મદ યુષ્મત પ્રત્યયો. આત્મા પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, એમાં કોઈ અંધકારની શક્યતા નથી. અવિદ્યાની પણ શું છે? કોઈ શક્યતા નથી. આમ આત્માનો વિચાર કરીએ તો અવિદ્યારૂપી મલ પણ આત્મામાં નથી. અને એ અવિદ્યાને જ આપણી ભાષામાં શું કહેવામાં આવે? કારણ શરીર પ્રતિષેધ. એટલે કહું નહીં હોઉં ત્યારે તત્વબોધ વાંચવાનું, તત્વબોધની બધી વ્યાખ્યા જરા ગોખવાની. કોના છોકરાનું કોની હાથે લગ્ન થયા ને કોનો બંગલો કેટલામાં વેચાયો ને પેલો ફ્લેટ કેટલામાં મળે એ કોઈ મતલબ નથી. આ સમજ, પણ એ આખા ગામની આપણી પાસે ચર્ચા હોય. સૂક્ષ્મ શરીર કોને કહેવાય? અવિદ્યારૂપ અનાદિ, અવિદ્યા સ્વરૂપ છે. આમ જયારે એમ કહેવામાં આવે શુદ્ધમ આત્મા, એ આત્મા શુદ્ધ છે એનો શું થયો? અવિદ્યા પણ એમાં છે જ નહીં. અને અવિદ્યા નથી એટલે કે કારણ શરીર પણ આત્મામાં છે. એમ આત્મા કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે, સ્થૂળ શરીર રહિત, સૂક્ષ્મ શરીર રહિત, કારણ શરીર રહિત પૂર્ણ આત્મા છે. એ બધું બરાબર, પણ અમે જે બધું કરીએ ને એ ભોગવવું તો પડે જ ને.
અપાપ વિદ્ધમ ધર્મ અધર્માદિ પાપ વર્જિતમ. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ પણ આત્મામાં જે શુદ્ધ છે, નિર્વિકારી છે, એમાં કોઈ કર્મ હોઈ શકે? કર્મ ક્યારે થાય? કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન તો આવવું જોઈએ તો જ કર્મ થાય, પણ કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન છે જ નહીં. ધર્મ પણ કર્મ જ નથી તો પછી ધર્મ અને અધર્મ પણ શક્ય નથી. પૂજ્ય સ્વામીજી અમને છે કે કર્મ અને ધર્મ એ શું છે? એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. પ્રાણીઓ માટે કર્મ છે જ નહીં એટલે એ લોકો માટે ધર્મ પણ નથી. મનુષ્યને સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે અને સ્વતંત્રતા છે એટલા માટે એમને માટે શું છે? કર્મ છે. અને જો કર્મ છે તો એની બીજી બાજુ ધર્મ ને અધર્મ પણ રહેવાનો જ છે. પણ જો નિર્વિકારી સર્વવ્યાપી આત્મા છે, સ્થૂળ શરીર છે નહીં, સૂક્ષ્મ શરીર છે નહીં, કારણ શરીર નથી, તો પછી કર્મ પણ શક્ય છે? અપાપ વિદ્ધમ. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? પાપ રહિત એટલે કે ધર્મ અધર્મ રહિત આ આત્મા તત્વ છે. જો આ જ વસ્તુ પેલા નચિકેતાએ પૂછેલું, અન્યત્ર ધર્મ અન્યત્ર અધર્મ. શરીરની દ્રષ્ટિએ, કર્મની દ્રષ્ટિએ ધર્મ ને અધર્મ છે, આત્માની દ્રષ્ટિએ કોઈ ધર્મ પણ નથી, કોઈ અધર્મ પણ નથી. આ ધર્મ અધર્મ રહિત શુદ્ધ નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. આ આત્માનું શું થયું? સ્વરૂપ બતાવે. જાવ શુદ્ધમ શુક્રમ અપાપ વિદ્ધમ. આ તમારું સ્વરૂપ છે. આ પ્રકારથી જ આપણે શું કરવાનું છે? ચિંતન કરવાનું છે કે આ મારું સ્વરૂપ છે. સ્થૂળ શરીર હું નથી, સૂક્ષ્મ શરીર હું નથી. વ્યવહાર તો આ શરીરથી જ કરવાનો છે. એટલે પછી તાવ આવે તેમ મને તાવ આવ્યો જ નથી, મારે ગોળી લેવી જ છું કામ, પણ તારે ગોળી લેવાની નથી. ગોળી શરીરે જ લેવાની. તાવે શરીરને જ આવે, ગોળી કોને લેવાની છે? શરીર. તારે કાં લેવાની જ છે? જાવે. અરે અમારે સાધક ભાઈ છે ને, એને થોડો દાંત દુખતો, એટલે બધાએ કીધું ભાઈ આ તમે બતાવી આવો, આ સોજો ચડી ગયો, બહારથી દેખાય છે. ના રે ના, મને શું લાગે વળગે તો દાંત દુખે. એટલે પણ તે દવાઈ કોને કરવાની? તને થોડી કરવા, દાંતને કરવાની. જા સમજ. લોકો છે ને એટલે કહું વેદાંત ભણે પણ આ ગાણપણ જે છે ને એની એક હદ હોય. હું તો કોઈ દવા લેતો પણ તારે લેવાની જ નથી. દવા પણ કોણ લેવાનું? માંદું શરીરે જ પડીને દવાઈ કોણે લેવાની છે? શરીરે. તું તારે ક્યાં લેવાની જ છે? ને દાંતના ડોક્ટરને ત્યાં જશે તે દાંતનો ડોક્ટર દાંતને પકડવાનો, તને થોડો પકડવાનો. જા વિચાર. ગાણપણ. સ્થૂળ શરીર તમે નથી, સૂક્ષ્મ શરીર તમે નથી, કારણ શરીર અવિદ્યા પણ તમે છો. આમ આ પ્રકારથી આપણે પોતાના સ્વરૂપને શું કરવાનું છે? ઓળખવાનું છે, જોવાનું છે, જાણવાનું છે. આગળ આપણે કાલે જોઈએ. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.